رہنمائی کا لال نقل نہیں روک سکتا، چیئرمین میٹرک بورڈ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ شرف علی شاہ نے بے بسی اور ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، مافیا سے نہیں لڑنا چاہتا، اس بار بھی میٹرک امتحان میں نقل ہوگی۔ واٹس ایپ کے دور میں نقل روکنا مشکل ہے، ہمارے زمانے میں بھی نقل ہوتی تھی۔ میٹرک بورڈ کی ایک اور نااہلی، امتحانات میں صرف 3 روز باقی، ایڈمٹ کارڈ بھی جاری نہ ہو سکے۔ طلباء اور اساتذہ بورڈ آفس کے چکر لگانے پر مجبور، قیمتی وقت بورڈ آفس میں ضائع ہو رہا ہے۔ طلباء کا شکوہ، اسکول پرنسپل کا کہنا ہے 3 دن سے بورڈ آفس کے چکر لگا کر چکرا گئے۔ بورڈ نے آن لائن ایڈمٹ کارڈ جاری کرنے تھے مگر جاری نہیں ہو سکے۔ وجوہات تو ذمہ داری ہے سیکنڈری بورڈ آف ایجوکیشن کی کہ وہ کوئی معقول ریزن وہ بتائے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں ابھی تک وہ کوئی ریزن بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میٹرک امتحانات کے لیے بورڈ کے ناقص انتظامات، 500 امیدواروں کے لیے صرف 5 کمرے۔ لانڈھی میں 5 کمروں کے اسکول میں 549 طلباء کا سینٹر بنا دیا گیا۔ لانڈھی نمبر 3 میں موجود اسکول میں 549 طلباء کا امتحان دینا ممکن نہیں۔ ویجیلنس ٹیمیں بھی اسکول نہیں پہنچی۔ ذرائع کے مطابق امتحانی سینٹر مافیا کے کہنے پر بنایا گیا۔ میٹرک بورڈ انتظامیہ کی نااہلی کا ایک اور کارنامہ، نیو کراچی کے اسکول کے 4 طالب علموں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ طلباء کے انرولمنٹ فارم بورڈ کے اکاؤنٹ آفس سے لاپتہ، بورڈ آفس میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ اسکول سے انرولمنٹ کے 36 فارم جمع کروائے گئے تھے، صرف 32 ایڈمٹ کارڈ جاری ہوئے، باقی کا ڈیٹا بورڈ آفس سے غائب ہے۔ اسکول اساتذہ کا شکوہ۔ امتحان سے قبل اے لیول کے ریاضی کا پرچہ آن لائن لیک، کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ سوشل میڈیا صارفین نے اے لیول ریاضی کا پرچہ لیک ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ طلباء اور والدین نے بھی رپورٹس پر تشویش کا اظہار کیا۔ والدین کے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے CIE نے تحقیقات شروع کی۔ سندھ کابینہ نے پیپلز بس سروس میں عوام کو سبسڈی دینے کی منظوری دے دی۔ بس سروس کا کرایہ 50 روپے ہی ہوگا۔ اجلاس میں وزراء، مشیروں، چیف سیکرٹری اور افسران کی شرکت۔ پیپلز بس سروس کے لیے 579.758 ملین روپے کی سبسڈی 6 ماہ کے لیے منظور۔ نصابی کتابوں کے لیے 1 ارب روپے سے زائد کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ کی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا آڈٹ کرانے کی ہدایت۔ کابینہ نے محمد امین اللہ صدیقی کو اسپیشل جج اینٹی کرپشن کراچی مقرر کر دیا۔ عوام کے لیے آسان سفری سہولیات کی فراہمی میں سندھ حکومت سب سے آگے۔ پیپلز بس سروس کے مسافروں کے لیے اسمارٹ کارڈ متعارف کروا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم کا افتتاح کیا۔ کیش ادائیگی کی جگہ اسمارٹ کارڈ کے ذریعے وصولی کی جائے گی۔ ابتدائی طور پر سہولت 2 روٹس کے لیے ہوگی۔ پہلا روٹ ماڈل کالونی ملیر تا ٹاور اور دوسرا روٹ 9 گلشن حدید تا ٹاور ہے۔ دیگر روٹس کا تعین 90 دن کے اندر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد، کہا ٹرانسپورٹ سیکٹر کو ڈیجیٹلائزیشن کی جانب گامزن کیا۔ شہر میں پانی، ڈرین، انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ کے معاملات پر توجہ دی، تنقید سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ سندھ گورنمنٹ کی اچیومنٹس کو اس صوبے کے رہنے والے ہی ڈی لٹل کر کے کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیسے یہاں سے ٹرانسفر ہو جائے، یہاں نہ ملے۔ کل بھی ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی اس کا مین مقصد کیا تھا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، I'll go back، اسپیچ لمبی ہو جائے گی لیکن میرا خیال ہے میں کر لوں یہ باتیں۔ کراچی کے بہت ہمیں ملتا ہے سننے کے لیے، رائٹلی سو، ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں کرنا ہے۔ میں کوئی جسٹیفائی کوئی چیز نہیں کر رہا ہوں ادھر۔ پیپلز بس سروس کے آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم کی افتتاحی تقریب۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا، ٹرانسپورٹ کے شعبے کو جدید کرنے جا رہے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے عوام کے لیے سفر کو آسان بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ میں بھی خواتین کے لیے مخصوص بس سروس نہیں۔ پیپلز بس سروس کے کرائے نہیں بڑھائے جائیں گے۔ ریڈ لائن پر کام شروع ہے۔ ٹرانسپورٹ پروجیکٹ سندھ حکومت کی ترجیحات میں شامل، ہر ڈسٹرکٹ میں بسیں چلائی جائیں گی۔
दुनिया में सिर्फ चंद ममालिक ऐसे थे जिनमें पिंक बस सर्विस चल रही थी, या पिंक बस नहीं कहूँगा, सिर्फ खवातीन के लिए कोई बसेज हैं। दुनिया में सिर्फ चंद ममालिक ऐसे थे। पूरे यूरोप में खवातीन के लिए कोई बस सर्विस नहीं है, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में खवातीन के लिए कोई बस सर्विस नहीं है, पूरे गल्फ में खवातीन के लिए मखसूस कोई बस सर्विस नहीं है। तो ये क्रेडिट भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को है कि उसने अपनी खवातीन को जो है वो उनको एम्पावर करने के लिए ये चीज़ दी। दिस वॉज इनिशिएटिव बाय सिंध गवर्नमेंट, बट अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट राशिद अली ज़रदारी साहब और पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप ने जो है ये उनका विजन था। कराची में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए बड़ा इक़दाम, गैर कानूनी इंटरसिटी बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला। कमिश्नर कराची का कहना था दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर पाबंदी को सख्ती से नाफिज किया जाए। इंटरसिटी बस अड्डों के लिए शहर के बाहर टर्मिनल्स कायम किए जाएंगे। ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो को मुतहर्रिक किया जाएगा। डिप्टी मेयर नकारा स्ट्रीट लाइट्स दुरुस्त करने के लिए मुतहर्रिक। सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं फौजिया वहां फ्लाईओवर पर नई लाइट्स लगा दें। कोशिश है तमाम चौराहों पर स्ट्रीट लाइट्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाए। स्ट्रीट लाइट्स को मरहलावार दुरुस्त किया जा रहा है। शहर में जान बचाने वाली अद्वियात गायब, शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। कमिश्नर कराची हसन नकवी भी मैदान में आ गए। नोटिस देते हुए इजलास तलब कर लिया, दवाओं की दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। आला सतह इजलास में ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। कमिश्नर कराची बोले इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात की हरगिज़ कमी नहीं होनी चाहिए। चीफ ड्रग इंस्पेक्टर की जिलाई ड्रग इंस्पेक्टर्स को कमिश्नर की हिदायत पर अमल दरामद की हिदायत। अद्वियात की किल्लत ने शहरियों को चकरा दिया, अस्पतालों और मार्केट में अद्वियात की किल्लत बरकरार। शहरियों का कहना था हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, इलाज कराना भी महंगा हो चुका। दुकानदार बोले अद्वियात का मसला कई माह से चल रहा है, चंद रोज से मसले में कमी आई। और सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ सिंध के रहनुमा महकमा सेहत से नाला। लियाकत मसोई ने शिकवा किया, ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती हमारे मसाइल हल हों। सर्विस स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, ना ही प्रोफेशनल अलाउंस। जायज़ मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएं। एहतजाज किए थे कि हम जो है दूसरे सूबों के मसावी, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान हो, उसके मसावी सिंध को भी, सिंध के पैरामेडिकल को भी अलाउंसेस मिलेंगे। जिना वीमेन यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद की तकरीब, गवर्नर सिंध की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 608 फारिगुल तहसील तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। कामरान टिसूरी ने कॉन्वोकेशन को यादगार करार दे दिया, कहा मेरी बेगम पहली दफ़ा साथ आई, तलबा को मुआशरे में अपने हिस्से का किरदार अदा करना चाहिए। ऐसी वुमेन जिना यूनिवर्सिटी जिसने आज दिन तक अपने तसलसल को, अपने मेयार को कायम रखा, और उसके बाद जिस तरह वजीउद्दीन साहब ने उसको आगे बढ़ाया है, और उनके भाई रियाजुद्दीन साहब ने जिस तरह उनका साथ दिया वजीउद्दीन साहब का, तो मैं समझता हूँ कि जिना यूनिवर्सिटी अपनी एक मिसाल है। CSS इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। कामयाब उम्मीदवारों की शरह 2.96% रही। 210 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। SC/SC के मुताबिक इम्तिहानात में 13,008 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, सिर्फ 401 उम्मीदवार पास हो सके। कामयाब उम्मीदवार ग्रेड 17 से मुलाजमत का आगाज करेंगे। जामिया NED में दाखिला टेस्ट का आगाज। प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद तोफैल जोकियो कहते हैं जामिया के 35 प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए टेस्ट जारी हैं। दाखिला टेस्ट 6 मई तक जारी रहेंगे। एंट्री टेस्ट 4 शिफ्टों में मुनाकिद किए जा रहे हैं। दूसरे मरहले में दाखिला टेस्ट का आगाज 4 जुलाई से होगा। कमिश्नर कराची दूध की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। शहर में दूध 10 रुपये महंगा हो गया। दूध 210 रुपये लीटर फरोख्त होने लगा। 3 अक्टूबर 2023 को दूध की कीमत 200 रुपये लीटर मुकर्रर की गई थी। अदालती अहकामात के बावजूद शहर से तजावुजात का खात्मा न हो सका। बल्दिया उस्मा कराची और टाउन्स अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम।
सरकारी सरपरस्ती में भी पथारे लगाए जाने का इंकशाफ। रनछोड़ लेन जिना स्ट्रीट पर सरकारी सरपरस्ती में 600 से ज़ायद पथारे कायम। जिना स्ट्रीट पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पथारेदारों ने इल्ज़ाम लगाया सदर टाउन इंतजामिया को पैसे देते हैं। पुलिस वेलफेयर के नाम पर थानों में कमर्शियल सरगर्मियां चलने का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट के अहकाम के बावजूद नॉर्थ नाजिमाबाद थाने की जमीन पर कायम दुकानें खाली ना कराई जा सकी। रिपोर्ट के मुताबिक किमाड़ी में एक पेट्रोल पंप और 6 दुकानें तामीर की गईं। बस्ती में 70 दुकानें, मलीर में पेट्रोल पंप पुलिस की जमीन पर कायम हैं। कराची सिटी में 304 दुकानें, 66 फ्लैट, 8 गोदाम, 62 दफातर तामीर हैं। आर्ट्स काउंसिल में इंटरनेशनल सिंधी लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तालीम सरदार शाह, वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सरदार शाह बोले, सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी 1972 के एक्ट के तहत बनी। कहा था जुबानों का पिंडोरा बॉक्स ना खोलें, कौमी असम्बली में मादरी जुबानों का एक्ट लाया जाए। चेयरमैन सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी इसहाक समेजो का कहना था कॉन्फ्रेंस का मकसद दुनिया में इंडस स्क्रिप्ट पर होने वाले काम को नुमाया करना है। पाकिस्तान में जुबानों का मसला किसी से ढका छुपा नहीं, दीगर जुबानों को भी उतनी हैसियत दी जाए जितनी उर्दू की है। सरबराह JUI के एजाज़ में जामिया बनोरिया की तकरीब का एहतमाम। मौलाना फजलुर रहमान की खसूसी शिरकत। अपने खिताब में कहना था कि ये हमारे अकाबरीन की कुर्बानी और जिद्दोजहद की तवील दास्तान है। आलमी कुव्वतें दीनी मदारिस के खात्मे की साजिश कर रहे हैं। 1400 साल की इस्लामी तारीख ऐसी ही कशमकश से भरी पड़ी है।